ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ जी। ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ घर पहुँच गई। ज़रा इसी वीडियो में भाइयों को थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि आपने ज़िंदगी में जो कबूतर उड़ाए और जो देखे उनमें क्रॉस ज़्यादा अहम था या प्योर? आप देख रहे हैं सियालकोटी पिजन लवर में आपका दोस्त आपका भाई मोहसिन रहमान और मौजूद हैं जी छत उस्ताद हाजी मोइन नवाज गुमन साहब के पास। और दोस्तों इस वीडियो में उनके जो चैम्पियन उड़े हुए कबूतर हैं ये उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश पे ये जोड़े लगाए हुए हैं। चंद एक तो उनका दोस्तों आपको शो करवाते हैं। ये मेरे हाथ में मादा भी दोस्तों चैम्पियन है और उस्ताद जी के हाथ में नर भी चैम्पियन है। अंडरटेकर दोस्तों इसका नाम है। तो आपको शो करवाते हैं इस वीडियो में और आप इंजॉय करेंगे ये उम्मीद करते हैं। ये आपकी फोटो बनाएंगे ये लें जी दोस्तों, दोनों की आंखों का मुख्तलिफ ज़्यादा लेना है आपने, फिर वो आपको पता चलेगा कि क्रॉस कितना आम है। उस्ताद मोहतरम ज़रा इसी वीडियो में भाइयों को थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि आपने ज़िंदगी में जो कबूतर उड़ाए और जो देखे उनमें क्रॉस ज़्यादा अहम था या प्योर? नहीं क्रॉसिंग क्रॉसिंग प्योर हमने कभी एक लगाए भी उड़ाने आपस में वाले बनाने हैं तो दूसरे- क्रॉस ज़्यादा अहम है। एक जोड़ा प्योर लगाएंगे, आगे जो बच्चे निकलेंगे उनको लाजमी क्रॉस करना है, उनको आपस में नहीं लगाना। उस्ताद मोहतरम ज़रा इसी वीडियो में भाइयों को थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि आपने ज़िंदगी में जो कबूतर उड़ाए और जो देखे उनमें क्रॉस ज़्यादा अहम था या प्योर? नहीं क्रॉसिंग क्रॉसिंग प्योर हमने कभी एक लगाए भी आपस उड़ाने में वाले बनाने हैं तो दूसरे- क्रॉस ज़्यादा अहम है। एक जोड़ा प्योर लगाएंगे, आगे जो बच्चे निकलेंगे उनको लाजमी क्रॉस करना है, उनको आपस में नहीं लगाना। इनको भी जो है ना ये भी गंदम खाते हैं, आप भी गंदम, इनको भी अगर ये मजबूर है तो इनको भी आप ऐसे रिलेशन दें जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, कुदरत के मुताबिक चलना कुदरत के चाहिए। मुताबिक। जी उस्ताद मोहतरम इधर ज़रा तारफ दे दो इस कबूतर दा अंडरटेकर दा। ये हमारा शर्मीले और वो दो मेरे को काले कबूतर है उनका क्रॉस जी जी। और उस्ताद जी दियां की लास्ट परवाज़ा रही नेरे जी बंदा 6.5 से दोस्तों जेठ च भी नेरे तक बैठा पिछली उड़ान हम्म। एक दिन रात भी रह गए ऐसे बस कभी कभी रात रह जाता वा उड़ार बहुत ही है। अच्छा उस्ताद मोहतरम एक सवाल मेरे जहन च आ गया अगर किसी का कबूतर किसी माड़े बंदे का इन्होंने दिनों च उस्ताद जी उड़ पे ना तुहाडे वर्गे किसी बंदे का तो नहीं माड़े का उड़ पे ना कोई 12-14 घंटे भी मार के बहिए ना तो बंदे वो दिल तोड़न वाले कहणगे और ये किहड़े मौसम च बहन डिया जो गर्मी च किते बहेगा दसी। उस्ताद जी जरा पॉइंट क्लीयर कर दो कि जिहड़ा कबूतर 12 घंटे सर्दी च मार रहा है आखिर अपने मसल दे नाल ही मार रहा है ना। सर्दी किन्नू कहंदे हो? इनू ही मैं सर्दी कहांगा ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जी। ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। जी ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਲਵਾਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਏ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਉਡਾਰਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਸੂ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ। ਐਤਕੀ ਜੇਠ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸਾਖ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਅੱਸੂ 'ਚ ਵੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ। जी ਹਵਾਵਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਉਡਾਰੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 3-4 ਭਾਅ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ 3। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ 10-20 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਹਵਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम मेरा तो ये समझना जिन्ना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਘੰਟੇ ਸਰਦੀ ਚ ਚਲੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਚ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਿਆਲ ਹੋਏ ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 12-14 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਉੱਡਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉੱਡਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ
ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰਾ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਮਾਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਘਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੌਥੀ ਉਡਾ ਰਹੀ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਗਰ ਹਵਾ ਨੇ ਧਿੱਕ ਵੀ ਛੜਿਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ ਘਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਥੋੜਾ ਅੱਖ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਏ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਦਾਨ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਨੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਫਰਕ, ਉਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਪੱਕੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਨੀਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਖਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਰ ਹੈਗਾ। ਚੌਂਚ ਤੇ ਚੁੰਝ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਰਨ ਨਾ, ਚੁੰਝ ਤੇ ਪੰਜਾ ਹੀ ਸੇਮ ਰੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਬੜੀ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਚੁੰਝ ਤੇ ਪੰਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਾਲਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪੰਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਦਰੰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਖੋਲੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਰਾਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉੱਡਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी उस्ताद जौहरी मोइनवाज गुमान साहब, अपने दोस्तों नए ब्रीडर जोड़े का शौक करवा रहे हैं। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। थैंक यू उस्ताद ਉਦੋਂ जी। ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।